Welcome all. This is the demo session, and I would like to show you some different pattern. This is not a regular demo session. Again, I'm telling you very clearly, I'm not interested to give you a very regular demo session, because my demo sessions, what kind of things I discuss, all these things are already there in the YouTube, more than 100 videos. Okay. What do I teach? How do I teach? How much I teach? These are already there. I need not to tell you or explain you what the hell is that. Now I'm just trying to explain you what is the difference between knowledge and skill. Okay. So can you see something here? Books on JavaScript. Best books on JavaScript. Okay. So can you see here? You don't know JS? Yes. The author of this book is Kyle Simpson. He wrote Closure Scope JavaScript related book in 2014. You're able to see that, right? 2014. This is 2023. After 20 days, it is 2024, right? So from how many days he is working on JavaScript, you should understand. Before when 2014, he must have worked so much. మనకు 2014 కంటే ముందే ఆయన చాలా వర్క్ చేసి ఉంటుండు కదా. I applied for a job today. One I feel was completely qualified for using the workday ATS that employee relies on. I imported my resume and then went through. Okay, please go through that. This entire email. Just type Kyle Simpson and start typing it. He is the person fighting for the people behind the pixel, something else. And I applied for a job today. He is applying for the job. What the hell, man? Why should he apply that job, man? Of course, maybe he's not getting the right salary or right money, so that he is not taking those opportunities. But he is also looking for a job where he is the author of top 10, one of the top 10 books on JavaScript. This is what reality is. Having knowledge doesn't give you any damn in this competitive world. How much you apply? Do you think Dennis Ritchie, author of C, inventor of C, do you think he's the what do you say, millionaire at least? I don't know. I don't think so. By using C, Bill Gates developed something called DOS first, and he started making money. Who is the winner here? I don't know. I don't want to say anything. Dennis Ritchie wants to develop something, so he might have developed something. And who applied that? Bill Gates. Unix, developed by some university. Even Dennis Ritchie is also one of the part. Okay, even if I forget, let me think about Ken Thompson. So Dennis Ritchie and Ken Thompson developed Unix. On top of the Unix, somebody developed an OS called Macintosh. Okay, and that is called as Apple. So this is the world where you have to understand something like, hi Sadi, good morning. This is the world where you have to understand something. How to implement matters. What do you know doesn't matter. Got it? Am I clear? So I'm more focused on implementation rather than
Knowledge, no. I respect it. That's I am not saying that is useless. In depth is necessary, but how do you apply that depth is more important for me. So in the process of implementation, you will actually get the clarity of all the knowledge. Okay, sir. Basically, I was an academician. Academician అంటే నేను ఒక ప్రొఫెసర్ని 2005-6లో. ఓకే, ఎంటెక్ అయిపోయింది. ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ జేఎన్టీ. బట్ సంథింగ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ దేర్. Everyone is writing some what is a namesake papers. నేమ్సేక్ పేపర్స్ అంటే తెలుసా? పేరుకి ఒక రీసెర్చ్ పేపర్. ఓకే, అదేదో సినిమా ఉంటుంది అనమాట, గుడుంబ శంకర్ని రెడీగా తీసినట్టు. ఓకే, అట్లా దాన్ని చూసి దీన్ని చూసి దాన్ని తీస్తూ ఉంటారు అక్కడ. అంతకు మించి హీరోలు మారుతారు తప్ప స్టోరీ మారదు. But what is the use of it? Point number one. So I couldn't understand the process of research. So I want to be in teaching, but I want to be a developer, right? So what did I do? I started teaching the languages. I started teaching the technology. I am not teaching any concepts. Okay, so that helped me to understand the depth of the knowledge, depth of the technology, as well as it helped me to solve the problems in a better way. So this is my introduction. My name is Praveen Gubbala. My gate rank is 936. Okay, I am from JNTU, Hyderabad, ikkade. Okay, so yes, by 2006 I qualified for that. After that, I worked in various universities as well as companies. But my interest is very simple. I want to know, I want to teach you the technology. And my teaching is totally based on the application, not about running the PPT. Bloody hell, I don't even prepare that. My students prepare that. I don't prepare. They need the clarity. My intention is, how do you get that information to apply things? Got it? మనం ఏం చేయబోతున్నాం? మనం నేర్చుకున్న దాన్ని ఎక్కడ అప్లై చేయాలి, ఎలా అప్లై చేయాలి, ఎంత అప్లై చేయాలి, ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి, ఇది మనం చేయాల్సింది. సింటాక్స్ నా దగ్గర ఏంటి, ఎవరి దగ్గర ఉంది. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర లేనిదేంటి, దాన్ని అప్లై చేసే విధానం తెలియదు. How to apply is missing in most of the students. Otherwise, 17 years, 20 years, some people, anybody did nursery here before LKG, UKG? వెళ్ళారా? పిల్లలే కదా, మీరు వెళ్ళి ఉంటారు కదా LKG, UKG. ఓ మై గాడ్, వెళ్ళలేదా? ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళినావా? ఓకే, మంచిది. ఇప్పుడు పంపిస్తాను. Just Nana, this is my way. Okay, so ఫస్ట్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు 10 years, 2 years ఇంటర్వ్యూ, 12, 4 years ఇంజనీరింగ్ అనుకుంది. ఎంత? 16. నర్సరీ, LKG, UKG 3 years, 19. After that 1 year I paid 20 years of traditional learning couldn't give you a job. Where is the problem? Where is the mistake? నాకు ఆన్సర్ కావాలి. ఇప్పటివరకు అదే చెప్పింది నేను. స్కిల్ అంటే అప్లికేషన్. ఓకే, knowing how పప్పు looks like doesn't solve your hunger problem. సాల్వ్ చేస్తుందా? How chicken feels in the mouth doesn't give you what is the chicken, how much calories are there, how many, this information doesn't make any bloody sense. I know how to cut it, how to cook it, how to eat it. Which gives you the problem? Which things solve the problem? Skill, application, how to cook, solve the problem. Okay,
The next coming generation is totally on this, not about knowing something. Clear. I'm very clear what is your journey for the next 3 months. Your journey is every day you have to learn something, and the whole day you have to apply that. మీరు ప్రతిరోజు ఇంత నేర్చుకుంటారు, ఆ నేర్చుకున్న దాన్ని 100 రకాలుగా అప్లై చేస్తారు అంతే. దిస్ ఈస్ మై వే అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ ఐ ఫాలో. ప్రతిదాన్ని కొంత నేర్చుకుంటారు రోజుకి, కానీ దాన్ని మాత్రం చీల్చి చెండాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you are learning something called additions. Okay, so I am not a person like the same day I teach you additions, subtractions, multiplications and divisions. I am a person where I teach you additions. ఒక్కసారి నేను additions చెప్పానంటే the whole day you have to keep on adding the same thing, keep on doing the same work in different ways. I repeat. Understood? Add 2 plus 4, add 5 plus 6, add 8 plus 9, add 48 plus 64. 2-digit number, 3-digit number, with the zeros, without zeros. When you are adding 100 and 200, shortcut 0 0 0 0 0 1 plus 2 3. When you are adding 9 with anything less than 9 plus 4, 9 plus 4 less one number with of 4 3 1. Speed kavala. Agandi, try to understand the point of view. 9 plus 4 అంటే ఏమనుకున్నారు? ఫస్ట్ ఇట్లా తీసుకుంటారు కదా, ఇట్లా తీసుకుని 1 2 తర్వాత 4 కాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారా? గోరింటాకు పెట్టరు. ఇది ఓల్డ్ మెకానిజం. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు? 9 plus 4 చేయాలి, 9 వదిలేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 9 4లో ఒకటి తగ్గించి 3 అండ్ ఈ ఒక్కటిని పక్కన పెట్టు. నేను చెప్పింది అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ టెక్నిక్ మారిపోతుంది. When do you understand the technique? Practice. First I started with knowledge, then I said about skill, then I said about application. Now I am speaking about technique. Who has more technique will lead to high package. If you have technique of doing something, you have high package. What is missing in Kyle Simpson? Not knowledge. He is having it. He is not lacking any skill. Otherwise, how can he write a book to show that? What is missing? Technique. 100%. What is Bill Gates having? Application. Yes, no doubt. Technique. He got the technique of doing it. He got the technique of doing it. అచ్చ తెలుగులో మన ఊర్లో వీడికి బాగా టెక్నిక్ తెలుసురా అంటే ఏంటి? వీడు సాల్వ్ చేయడం కాదు, వాడు ఇంకా ఈజీగా సాల్వ్ చేసే క్యాపబిలిటీని సంపాదించాడు. ఆ టెక్నిక్ ఉంటే నువ్వు ఇంకొక 4 ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతావు. ఎవరికైనా కావాల్సింది అదే కదమ్మా. What is the difference between Mestri in our village and a civil engineers? Knowledge is one thing. Skill adigile. Civil engineering Mestri. Next, technique. Mestri don't know the technique. Mestri can build a house of 1 floor or 2 floors maximum, but if I ask him to construct a big shopping mall, he don't know the whole process. That is what expected from. Writing HTML, writing JavaScript, writing CSS is okay. You know how to apply also. Is also okay.
Creating a website, creating a small shopping cart is also okay. When you go beyond this, there you will have the problem. What is the problem? You don't know how to imagine such a bigger things. That is actually called technique. That means how to build in a larger scale. So all the industry is expecting that technique, nana. Okay, so not only knowledge, knowledge దాని పక్కన పెట్టు. నాలెడ్జ్ అందరికి ఉండాలా, ఉంటది. ఎవ్రీ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్. అరే అచ్చా, ఇక్కడ చాలా మంది, సమ్ పీపుల్ మస్ట్ హ్యావ్ అటెండెడ్ దిస్ క్లాస్, మస్ట్ బి అటెండింగ్ దిస్ క్లాస్ లైక్ ఐడియా ఉంటే చాలా అనుకుంటున్నారు. నాకు హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి తెలుసు, అంటే ఐడియా. నేను పాపం ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి అనిపిస్తుంది కదా, నేను ఇన్ని రోజులు ఎట్లా అనుకున్నాను అని. ఎవరినో పర్టికులర్గా పాయింట్ చేసి మాట్లాడుతున్నట్టుంది కదా, మిమ్మల్ని పర్టికులర్గా పాయింట్ చేసి మాట్లాడుతున్నట్టుంది కదా. కాదు, అందరినీ పాయింట్అవుట్ చేసే మాట్లాడుతున్నాను నేను. దయచేసి అట్లా అనుకోకండి. ఇక్కడ నా గొప్ప చెప్పడం కాదు, లేకపోతే మీకు ఏమీ తెలియదని ప్రూవ్ చేయడం కాదు. ఇక్కడ మనం ఏం మిస్ అవుతున్నామని తెలుసుకోవడం చెప్తున్నాం. మనం ఏం చేస్తే మనం బెటర్ అవుతామని చెప్తున్నాం. క్లియర్, రైట్? మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఏమనుకున్నా, మీరు చాలామంది ఏమనుకుంటారు అని అంటే, ఫ్రెషర్స్కి కదా జాబు, ఫ్రెషర్ జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి బేసిక్ ఐడియా ఉంటే చాలు, కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత నేర్చుకుంటాను. ఎందుకు నేర్పించాలి వాళ్ళు? ఏ మనం ఏమన్నా గాంధీ గారి ఫారెస్ట్లమా? మోదీ గారి ఇంటి పక్కన ఉన్నామా? మరి ఐడియా పెట్టుకుని మనం కంపెనీకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ పక్కన వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు, వాళ్ళు మనకు హెల్ప్ చేస్తారు. తర్వాత మనం నేర్చేసుకుంటాం, జాబ్ తెచ్చేసుకుంటాం. అబ్బా, హైదరాబాద్లో ఒక సీట్, మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక సీట్ కాస్ట్ 7,000, 7,000 నడుస్తుంది. నేను హైటెక్ సిటీ గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ అవుట్ సైడ్ గురించి మాట్లాడు. నేను వెతికితే నాకు కావాల్సిన సీట్. వర్క్ ఫెల్లా మీరు మిలాన్స్ టవర్స్, వర్క్ ఫెల్లా ఇవన్నీ ఉంటాయి చూసారా, పెద్ద పెద్ద టవర్స్, దాంట్లో అయితే 12,000-13,000 నడుస్తుంది ఒక్కొక్క సీట్. ఎందుకు పెట్టుకోవాలి మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి? ఫస్ట్ మీకు జీతం ఎందుకు ఇవ్వాలి? మీకు నేర్పించడానిక? అదేం తీయటాడికి? కాబట్టి ఎవ్వరు అంత ఓపిక లేదు. ఆ రోజులు పోయినాయి. ఏమైంది? ఎందుకు పోయినాయి తెలుసా? మీ వల్ల, మన వల్ల, నాతో పాటు. మనం ఏం చేసాము? టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీస్లో చక్కగా మంచిగా అంత ట్రైనింగ్ తీసుకుని, ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 6 నెలలు నేర్చుకోగానే పేపర్స్ పెడుతున్నాం. నా శాలరీ సరిపోదు. అమ్మ ఇది జరిగేది. మేము అలా కాస్త, మేము చాలా నిజాయితీ పరులం. మొత్తం వెక్స్ అయిపోయింది ప్రపంచం మొత్తం. ఇన్ఫోసిస్ వీళ్ళందరూ లెర్నింగ్ సెంటర్స్ తీసేస్తున్నారు. కోట్లు లెర్నింగ్ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి. మనకు ఒకసారి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో వాళ్ళు మీకు అన్ని లాంగ్వేజెస్ నేర్పిస్తారు. ఒక 7 నెలలు 8 నెలలు ఉంటుంది లెర్నింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. నేను ఎక్కువగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది కాగ్నిజెంట్కి. కాగ్నిజెంట్ ఫ్రెషర్స్ బ్యాచెస్ వస్తాయి కదా, వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం ఇచ్చింది కాగ్నిజెంట్కి. స్లోగా వాళ్ళు తీసేస్తున్నారు, అవి వద్దంటున్నారు. ఎందుకు? వీళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు, నేర్చుకుని పేపర్లు పెడుతున్నారు. చాలా అద్భుతం అది. విత్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ నేర్చేసుకోవడం, కరెక్ట్గా కంపెనీకి ఉపయోగపడే లోపలికి జంప్ అయిపోవడం. అట్లాంటప్పుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు నమ్ముతాయి కంపెనీస్? అక్కడ వచ్చింది. ఇంతకుముందు ఆ స్పేస్ ఉండేది, ఒక 2-3 మంత్స్ మీకు స్పేస్ ఇచ్చేవారు. అందువల్ల ఏమైంది? ఫ్రెషర్స్కి ఇబ్బంది అయింది. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నోడు అలా ఎలాగో చేసేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ జంప్స్ అలాగో బాగానే ఉన్నారు. ఎంట్రీ ఈజ్ వెరీ టఫ్ నో. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. మన ఇన్స్టిట్యూట్స్ లాంటివి ఉన్నాయి కదా, ఇవి
ఇప్పుడు మనకి రెగ్యులర్గా కాల్స్ వస్తాం, నాకు స్కిల్డ్ NodeJS డెవలపర్స్ కావాలి, నాకు స్కిల్డ్ రియాక్ట్ డెవలపర్స్ కావాలి, నాకు స్కిల్డ్ యాంగులర్ డెవలపర్స్ కావాలి, నాకు స్కిల్డ్ జావా డెవలపర్స్ కావాలి. దే షుడ్ బి కంప్లీట్లీ ట్రైన్డ్ ఇన్ సో అండ్ సో టెక్నాలజీస్. అర్థమైందమ్మా? నేనేం చెప్తున్నానని తెలుస్తుంది కదా. సో ఎంత ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ అనేది, వాళ్ళ ఐడియా తోటి మనం ఏదో జాబ్ కొట్టేసి మనం అక్కడికి వెళ్ళి చేసేసుకుంటాం అనుకోవడం మాత్రం భ్రమ. దాన్ని మర్చిపోండి. మనం ప్రతిరోజు చాలా అటెంటివ్గా ఉండాలి. ప్రతిరోజు ప్రతి మూమెంట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ మీ సో ఫార్ ఇంత టైం. సో ఇప్పుడు మన కోర్సులో మనం ఏం చేయబోతున్నాం అనేది స్టార్టింగ్. ఏం చేయబోతున్నాం అని అంటే, మనం వెబ్సైట్స్ డెవలప్ చేయబోతున్నాం కాదు, మనము వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, వెబ్సైట్స్కి వెబ్ అప్లికేషన్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? వెబ్సైట్స్ అంటే వాటిలో డైనమిక్గా మనం చేయడానికి ఏముండదు, ఉన్నది ఉన్నట్టు అట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్స్ అని ఉందండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ దాన్ని ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నాకు ఇన్ఫినిక్స్లో ఎంత 15,000 నుంచి 20,000 మధ్యలో ఉన్న ఫోన్స్ కావాలి. వెబ్సైట్స్ అనేవి కేవలం కంటెంట్ని అలా డైరెక్ట్గా డిస్ప్లే చేసి చూపించేస్తాయి అంతే. దాంట్లో మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవడం లేదా సార్ట్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి మనం చేయలేము. నా పాయింట్ మీకు అర్థమైందా? వెబ్సైట్స్లో కేవలం మనం ఏం చేయొచ్చు, కంటెంట్ని డిస్ప్లే చేయొచ్చు. నాది ఒక జ్యోతిష్యాలయం, ఆ జ్యోతిష్యాలయానికి మీరు ఈ టైంలో మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేను చంద్రబాబుకి చెప్పాను, రాజశేఖర్ రెడ్డికి జాతకం చెప్పాను, పవన్ కళ్యాణ్కి చెప్పాను అని చూపించుకోవడం అంతే. అంతేగాని మీ చేయి పెట్టగానే స్కాన్ చేసి మీ నక్షత్రం ఇది, మీ జాతకం ఇది అని చెప్పదు అది. అదే వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకో, click the camera here, scan your hand and it will start telling you about మీ శని ఏంటి, మీ రాశి ఏంటి, మీ అన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఓకే, అప్లికేషన్ అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డైనమిక్ నేచర్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి, సార్ మీకు క్లాస్ ట్రైనింగ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఎవరెవరు ఈ ట్రైనింగ్లో కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళు ఇష్టం, లేదంటే కంటిన్యూ అవుతారు అంతే. చూడండి, ఒక హోటల్ ఉంది, అంటే రెస్టారెంట్ ఉంది. ఓకే, రెస్టారెంట్కి సంబంధించి వెబ్సైట్కి వెబ్ అప్లికేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు వెబ్సైట్కి ఒక రెస్టారెంట్కి వెబ్సైట్ ఉండొచ్చు, వెబ్ అప్లికేషన్ కూడా ఉండొచ్చా? ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? మీరెందుకు చెప్పలేదు? మనం థింక్ చేయగలగాలి. నేను జావాస్క్రిప్ట్ టెక్నిక్ ఏం మాట్లాడలేదు కదా, థింక్ చేయడానికి ఆలోచన స్టార్ట్ అవ్వాలి. మీరు ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు? మీ ఒపీనియన్ చెప్పకుండా నోట్లో పెట్టుకుంటే కుదరదు. నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు నీ నోట్లోంచి వచ్చే వైబ్రేషన్స్ నీ బ్రెయిన్కి చేరుతాయి, అట్లాంటి లోపలికి చేరవు. నేను ఇలాగే ఉంటాను. ఎందుకనంటే నేను ఇచ్చే ట్రైనింగ్కి రిజల్ట్ రావాలి అని అంటే మీరు కూడా కష్టపడాలి. నేను ఇచ్చే ట్రైనింగ్లో నేను నెంబర్ 2 ఉండాలని ఎప్పుడు అనుకో, నెంబర్ 1 ఉండాలని అనుకో. అండ్ అది ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడాలి అంతే. భగవంతుడు అడ్డు పడితే తప్ప అది ఉపయోగపడకుండా పోకూడదు. అంత సీరియస్ నేను ఇచ్చే ట్రైనింగ్ విషయంలో, మీరు కట్టే ఫీజు విషయం. మీరు ₹1 స్పెండ్ చేస్తున్నారు, మీ టైం ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నారు అంటే అది ఉపయోగపడాలంటే నేను ఒక్కడిని ఎంత చేసినా అవ్వదమ్మా. మీరు ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడారు, ఆయన ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తారు, నువ్వు మాట్లాడలే,
నువ్వు ఆలోచించవు. ఎప్పుడు చూసినా వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటి, వీళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటి అని చూస్తా కూర్చోండి. నీకంటూ ఒక ఒపీనియన్, నీకంటూ ఒక క్లారిటీ ఎప్పటికీ రాదు. అర్థమైందా? తీసుకెళ్ళి బోర్డు అక్కడ తగిలించేస్తాను. అదైతే ఫిక్స్. ఓకే. పాపం ఆయన శ్రవణ్, ఏమనుకోకు శ్రవణ్, పాపం వీళ్ళని తీసుకొచ్చిన ఈడేమో వీళ్ళిద్దరిని వాయించేస్తున్నాడు, ఏమనుకుంటారు అని కూడా ఆలోచించట్లేదు. లేదమ్మా, ఇవలాగా ఎవరో ఒకళ్ళు ఇంతకుముందు చెప్పుండుంటే మీరు ఇంకొక రకంగా ఉండేవాళ్ళు. ఇంతకుముందు అలా ఎవరు చెప్పక ఇలా ఉన్నారు. ఇంతే, నేనైతే ఇదే నమ్ముతా. ఇంతే, స్ట్రైట్గానే చెప్తా. కొంతమంది సీరియస్గానే ఉంటారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మాట్లాడాలి కదా, చెప్పండి. ఇప్పుడు ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది. రెస్టారెంట్కి వెబ్సైట్ ఉండడం అంటే ఏంటి, వెబ్ అప్లికేషన్ ఉండడం అంటే ఎక్సలెంట్. అంటే ఏంటి, వెబ్సైట్లో మనము కేవలం ఈ ఈ రెస్టారెంట్ ఎక్కడుంది, ఈ రెస్టారెంట్లో ఏమేమి ఐటమ్స్ దొరుకుతున్నాయి, అది టర్మ్. ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్లోకి వచ్చాం కదా, చెప్పే నేనేం చెప్పాను, దాని లొకేషన్ ఎక్కడుంది, దాని మ్యాప్ ఏంటి. సార్ నో, నేను కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడానా? నేనేం నాలెడ్జ్ వైజ్ మాట్లాడలేదు. దాని అడ్రస్ ఏంటి, ఓనర్ ఎవరు, వీళ్ళ దగ్గర దొరికే ఐటమ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ప్రైజెస్ ఏంటి, వాటి ప్రైజెస్ ఏంటి, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి, ఇలా ఇంటివి పెట్టడాన్ని వెబ్సైట్. లేదు, మనం అక్కడ మేక్ యువర్ ఆర్డర్ అని క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళ మెనూ ఓపెన్ అయ్యి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోగలిగి, ఓకే, దానికి మనము దాన్ని ఏమంటారు, పే నౌ అని కొట్టి క్లిక్ చేస్తే ఆర్డర్ అక్కడికి వెళ్ళి యువర్ ఆర్డర్ రిసీవ్డ్, యువర్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఆన్ ద వే అనే అనే లెవెల్ ఆఫ్ థింగ్ని మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే దాన్ని ఏమంటారు, అప్లికేషన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, HTML CSS ఉంటే సరిపోదు, దానికి స్ట్రాంగ్ జావా స్క్రిప్ట్ కావాలి. ఇది విషయం. ఎందుకు మనం జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకో అని అంటే, HTML CSS ఉంటే అవి సరిపోయేవి. కానీ అవునబ్బా నాకు తెలియదు, ఇప్పుడు నువ్వు ఇష్టపడతావా? నువ్వు వెజిటేరియన్స్ సరే, ఏదైనా తిందాం మనం. ఇప్పుడు ఏం తిందాం, బిర్యానీ తిందాం. వెజిటేరియన్స్ వెజ్ అనుకోండి. ఓకే, బిర్యానీ తిందాం. బిర్యానీ తినాలి అని అంటే మనం వెతికితే ఒక వెబ్సైట్ దొరికింది. ఏం చేస్తారు, అక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు. ఫోన్ నెంబర్ చెప్పి వాడికి అడ్రస్ చెప్పి, నేను ఇక్కడ ఉంటాను, ఈ 2వ సందులో ఉంటాను, 4వ వీధిలో ఉంటాను, మూడో ఫ్లోర్లో ఉంటాను అని చెప్పుకుంటూ వచ్చి అడు మీరు నాకు డబ్బులు పంపించండి అని అంటే పంపిస్తున్నాను. ఏంది ఇది, ఎన్ని అవుతాయా? నువ్వు ఫోన్ చేయడానికి ఇష్టపడతావా? పక్కన స్విగ్గీ ఓపెన్ చేస్తావు, లేకపోతే ఎవరు ఎవరి వెబ్సైట్లో అయితే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసి వెళ్ళిపోతావు. పిజ్జా హట్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. పిజ్జా హట్ అని ఒక పిజ్జా తయారు చేసే కంపెనీ. అది ఎందుకు లైమ్ లైట్లోకి వచ్చింది అని అంటే దీనివల్లే. దానికంటే ముందు డామినోస్ అని ఉండేది. డామినోస్ చాలా ఫేమస్. దాని కాంపిటీషన్ దాటుకుని మరి పిజ్జా హట్ రాగలిగింది అని అంటే ఈ ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ వల్ల. డామినోస్కి నువ్వు ఫోన్ చేసి కాల్ బుక్ చేసుకుని మొత్తం చెప్తే తప్ప అయ్యేది కాదు. ఇక్కడేంటి అని అంటే పిజ్జా హట్లో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని టైప్ చేసేస్తే వచ్చేసేది అది. అట్లా పికప్ చేశారు అది. అర్థమైందా? ఈబే అని చాలా ఫేమస్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ ఉండేది. అది ఎక్కడ పోయిందో కూడా తెలియదు ఇప్పుడు. ఇప్పుడేంటి మొత్తం అమెజాన్. అమెజాన్ ఎక్కడిది, అడవుల్లోది అది కాదు. అమెజాన్ దానికంటే చిన్న పిల్ల అనమాట. అలాంటిది ఇంత ఫేమస్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి, వాళ్ళ అప్లికేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్. ఈబేలో ఒక సెర్చ్ సరిగ్గా ఉండదు, నీకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ నువ్వు ఫిల్టర్ చేసుకోలేవు. ఈ ఫీచర్స్, ఈబే కూడా వెబ్ అప్లికేషనే, కానీ దాంట్లో ఫీచర్స్ లేవు. అమెజాన్ ఏం చేశాడు, ఆ ఫీచర్స్ అన్ని పెట్టి రిలీజ్ చేశాడు, వాడు ఫేమస్ అయ్యాడు. అర్థమైందా? ఓకే, నీకు అర్థమైంది కదా వెబ్ అప్లికేషన్కి
వెబ్సైట్కి. సో ఇన్ని రోజులు మనము మన కళ్ళకు కట్టేసిందంతా ఈరోజు క్లియర్ అయింది. వెబ్సైట్ వేరు, వెబ్ అప్లికేషన్ వేరు. పాయింట్ నెంబర్ 1. 2, ఇప్పుడు ఇలాంటి వెబ్ అప్లికేషన్స్ని తయారు చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? జావా స్క్రిప్ట్ కావాలి. కానీ జావా స్క్రిప్ట్లో కంప్లీట్గా ఏబిసిడిస్ నుంచి రాస్తుంటే ఏమవుతుందంటే నీకు కోడ్ ఎక్కువ పట్టేస్తుంది, అన్నీ ఒకటే పేజ్లో వస్తున్నాయి. కొంత అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక హోటల్ ఉంది అని అంటే, ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది అని అంటే, ఆ రెస్టారెంట్లో లాండ్రీ ఉంటుంది. సారీ, రెస్టారెంట్ కాదు, హోటల్ అని అనుకోకుండా. హోటల్కి రెస్టారెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఏంటి? అసలు హోటల్ వేరు, రెస్టారెంట్ వేరు సార్. హోటల్ అంటే మీకు అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని హోటల్ అంటారు. రెస్టారెంట్ అంటే ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని రెస్టారెంట్ అంటారు. మన రెండు కలిపే. ఓకే సరే. ఇప్పుడు హోటల్ ఉంది, హోటల్లో లాండ్రీ ఉంటుంది. లాండ్రీ అంటే బట్టలు ఇదంతా. ఆ తర్వాత డైనింగ్ సపరేట్గా, జిమ్ సపరేట్, అన్నీ కలిపి ఒకటే రూమ్లో పెట్టేస్తే ఆ అంట్లు కడిగే వాళ్ళు అక్కడే కడుగుతూ ఉంటారు, పక్కన బట్టలు ఉతుకుతూ ఉంటారు, ఆ పక్కన జిమ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. బాగుందా? ఇదేనా పద్ధతేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ. సపరేట్ కావాలి కదండి. ఆ సపరేషన్ అనేది జావా స్క్రిప్ట్లో లేదు. రాసినా చాలా కష్టం మీద ఒకదానితో ఒకటి ఇంటిగ్రేట్ అవుతాయి, అండ్ దీనికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మీరు సపరేట్ చేసుకోవాలి కదా కోడ్ మొత్తాన్ని. వర్క్ని సపరేట్ చేసుకున్నట్టే పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రాంలు రాయకుండా చిన్న చిన్న ప్రోగ్రాములుగా సపరేట్గా చేసుకుంటే బాగుంటుందా లేదా? అర్థం కాలే? నేను మరీ కాంప్లెక్స్గా చెప్తున్నానా? లేదు కదా. మీ పేరు? వెంకటేష్. వెంకటేష్, ఇల్లు కొనుక్కున్నావా? ఇల్లు కొనుక్కున్నావా లేదా? కొందామా? ఏహే, కొందామని అనుకో. రేపే అవసరం అయితే, అవకాశం ఉంటే రేపే కొంటాను అనుకోవాలి, కానీ ఫ్యూచర్లో కొంటా అట్లా కాదు. మంచి ఆస్పిరేషన్స్ మంచివి పెట్టుకోండి. కోకాపేటలో ఒక 400 గజాలు తీసుకుని మంచి డూప్లెక్స్ వేసుకుని, ఏమి పైన థియేటర్ రూమ్ పెట్టుకుని మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ తోటి సినిమా చూద్దాం. రైట్. అట్లా చూడాలంటే, అట్లా చేయాలి అని అంటే బాగుంటుంది కదా. సరే, ముందైతే మై హోమ్ భుజా ఉంది కదా, దాంట్లో 4 BHK తీసుకుందాం. తీసుకుని గోడలు ఏం లేవు, 3 బాత్రూమ్లు అట్టున్నాయి, మధ్యలో కిచెన్ ఉంది, డైనింగ్ హాల్ ఉంది, అంత అని చెప్తున్నా. అసలు ఏమీ లేవు, గోడలు లేవు. ఎలా ఉంటుంది సార్? పర్లేదు చెప్పండి సార్. బాగోదు కదా. అందుకని మనం ఏం చేసాము, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అని, దాని అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ అని, దానికి తలుపులని పెట్టుకున్నామా లేదా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోలేషన్, సపరేషన్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్. ఈ కీవర్డ్స్ అన్నీ కూడా మార్స్లో నుంచి, జూపిటర్లో నుంచి, సాటర్న్లో నుంచి, చంద్రమండలంలో నుంచి రాలే, మన డైలీ లైఫ్లో నుంచే వచ్చి సచ్చిని. మనమే వాటిని గుర్తించి సావాలి, ఎవరో గుర్తించి చెప్పరు. ఓకే, మన స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు అని అంటే, సార్ మొత్తం జావా స్క్రిప్ట్ అంతా వంటగదిలోనే ఉన్నట్టున్నది సార్. నేను వంటగదిలోనూ చూపించగలను, హోటల్లోనూ చూపించగలను, రెస్టారెంట్లోనూ చూపించగలను, వ్యవసాయంలో కూడా చూపించగలను. నువ్వు దేనికి కనెక్ట్ అవుతావు అని దాన్ని బట్టే నేను చెప్తాను, కానీ నువ్వు అనలైజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మాత్రం నీ మీదే ఉంది. అర్థమవుతుందా? నువ్వు ఎక్కడికి రిలేట్ అవుతావో ఆలోచించుకో. దేన్నైనా నువ్వు రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్ తోటి, రియల్ వరల్డ్ థింగ్స్ తోటి ఎప్పుడైతే నువ్వు బైండ్ చేయలేకపోయావో, అప్పుడు నీకు ఏది గుర్తుండదు సాగు. ప్రతిదీ నువ్వు బలవంతంగా లాంగ్ ఎగో అనుకుంటూ కూర్చోవాలి. ఎప్పుడైతే మీరు రియల్ టైం థింగ్స్ తోటి మాట్లాడుకుంటారో, బైండ్ చేసుకుంటారో, అప్పుడు టక్కన గుర్తొస్తాయి. మనకి రియాక్ట్ ఎందుకు, యాంగులర్ ఎందుకు అని చెప్తున్నాను. జావా స్క్రిప్ట్ ఏంటి అని అంటే మొత్తం 4 BHK, మొత్తం గోడలు లేకుండా ఒకటే ఫ్లోర్. ఒక్క బాత్రూంలో లీకేజ్ వచ్చిందంటే మొత్తం పెంట అయిపోద్ది. అందుకని ఏం చేయాలంట? ఐసోలేషన్, సపరేషన్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్స్. ఇది బాత్రూము, దానికి ఒక డోర్.
వద్దా? బాత్రూమ్ డోర్ తీసేద్దామా? మరి అదే చెప్తున్నా, దాన్నే సపరేషన్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్ అంటారు, ఐసోలేషన్ అని అంటారు. ఇప్పుడు మీరు కోడ్ రాసేటప్పుడు కూడా ఈ ఫిల్టర్కి సంబంధించిన కోడ్ సపరేట్గా రాసుకోవాలి, ఈ ఫిల్టర్కి సంబంధించిన కోడ్ సపరేట్గా రాసుకోవాలి, ఈ సార్టింగ్కి సంబంధించిన కోడ్ సపరేట్గా రాసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఇలాగ దీన్ని డిస్ప్లే చేయడానికి సంబంధించిన కోడ్ సపరేట్గా రాసుకోవాలి. దీనికి 20% డిస్కౌంట్ ఇస్తే 19,999 అయిన దాని కోడ్ సపరేట్గా రాసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను రేటింగ్ని ఇలా డిస్ప్లే చేయాలి అని అంటే కావాల్సిన కోడ్ సపరేట్గా ఇలా సపరేట్గా రాసుకోవడానికి జావా స్క్రిప్ట్ సరిపోదు, అది ప్యూర్ లాంగ్వేజ్. మనకు ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ కావాలి. ఐ నో రియాక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కోసం కాదు, రియాక్ట్ ఎందుకు ఫ్రేమ్వర్క్ కాదు, దాన్ని ఎందుకు లైబ్రరీ అని అంటారు అనేది ఒక ఓవర్ మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత, అంటే అది పై స్థాయి లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత, మినిమం డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళ స్థాయి లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత చెప్తా. ఓకే, అప్పటి వరకు మీరు దీంతోటే ఉండండి. ఓకే, శ్రవణ్ ఆల్రెడీ ఇది యూజ్ చేసి ఉంటాను, నువ్వు ఆ జోక్లను వీళ్ళకి లీక్ చేయకూడదు, లెట్ దెమ్ ఎంజాయ్. ఆ స్థాయికి వచ్చిన వాళ్ళకే తర్వాత చెప్తాను, ఇప్పుడు చెప్పి దాన్ని టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఎందుకు కావాలి మనకి? ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అని అంటే చూడండి, ఒక ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు మనకు ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ కావాలా వద్దా? మీరు ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫాలో అవుతారు? దాన్నే హిందూ వాస్తు అంటారు. అది యాక్చువల్గా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్. ఆగ్నేయంలో ఇది ఉండాలి, వాయువ్యంలో ఇది ఉండాలి, మధ్యలో నేను ఉండాలి. కాకపోతే మనము ఎక్కడున్నామో మన పరిస్థితులు ఏంటి అనేది కూడా మీరు ఆలోచించుకోవాలమ్మా. మన ఊర్లలో మన ఇండియన్ కల్చర్ ప్రకారం మనము ఇంటి బయట ఎక్కడో వాష్రూమ్స్ కట్టుకుంటాం. ఓకే, ఇంట్లో వాటర్ ఉండవు, ఎక్కడ వంటగదిలోనే ఉంటాయి. అలాగా చాలా వేరే ఎందుకు చేయాలి అని అంటే మన ఇంట్లో ముసలి వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు పొరపాటున నైట్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు బావిలో పడిపోకుండా, అందుకే బావిని లెఫ్ట్ సైడ్ మూలకు కడతారు. దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది, దానికి ఒక వే ఉంది. అట్లా అని ఇప్పుడు నేను మై హోమ్ భుజాలో నేను అలాగే కూర్చుంటానంటే కుదరదు. ఇక్కడ ఉండే పరిస్థితులు వేరు, ఇక్కడ ఉండే అవసరాలు వేరు, ఇక్కడ ఉండే నెసెసిటీ వేరు, రైటేనా? సో దాన్ని దీన్ని కలపకండి, దేని మీద సీరియస్గా ఎక్కువ వెళ్ళిపోకండి. ఓకే, అక్కడ ఉంటే అక్కడ అవకాశం ఉంటే చేసుకో, లేదంటే నీ బతుకు నువ్వు బతుకు, తినాలి కదా. ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్లో ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి అని అంటే 4BHK అన్నాం. దీనికి ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటి? వైరింగ్, లైటింగ్, శానిటేషన్, ఎగ్జాస్ట్, వెంటిలేషన్, వీటిని నువ్వు ఎలా సప్లై చేస్తున్నావు విత్ ఇన్ ద హౌస్ అనేది ఫ్రేమ్వర్క్. సపోజ్ నీ దగ్గర ఆ ఫ్రేమ్వర్క్కి సంబంధించిన పిక్చర్ లేదనుకో, ముందు మొత్తం గోడలు కట్టేసావు, అర్థమైందా? అప్పుడు గుర్తొచ్చింది, ఒరి అమ్మ బాత్రూమ్ బయటికి వాటర్ ఎట్లా వెళ్తాయి, అప్పుడు ఆలోచిస్తే లాభమే ఉంది. అప్పుడు బాత్రూమ్కి ఒక హోల్ పెట్టావు, పైపులు ఎలా వేద్దాం, నిచ్చెన వేసుకుని వేయాలి. సరే పైపులు వేసావు, పైపులు వేసిన తర్వాత గుర్తొచ్చింది, అవును మనం ఫ్యాన్లు వేసుకోవాలంటే కరెంట్ కావాలి కదా, ఇప్పుడు వైర్లుది ఎట్లా? వైరింగ్ కోసం నువ్వు పెట్టాల్సిన హోల్స్ అన్ని ఎప్పుడు పెట్టాలి? కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్టింగ్లోనే పెట్టుకోవాలి. ఆ పిక్చర్ని మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడాన్ని ఫ్రేమ్వర్క్ అని అంటాం. ఓకే, మన ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంటుంది, దానికి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఉందా? ఉంటుంది. ఏముంటుంది? షామియానాలు, టెంట్ సామాన్లు, వాళ్ళు వీళ్ళు, అంతే, డెకరేషన్ ఐటమ్స్ ఎవరి కాళ్ళకి ఇచ్చి అదంతా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం జరిగిపోతుంది. పెళ్ళి, తంతు ఏ ఫ్రేమ్వర్క్, అంతేనా కదా? మీరేమైనా లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్కి వస్తారా? ఫస్ట్ నైట్ అయిపోతుంది, దాన్ని ఏమంటారు, చీకటి పడిపోతుంది కాబట్టి అరుంధతి నక్షత్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుందని ఫస్ట్ అరుంధతిని చూపించేసి ఆ తర్వాత ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? యా,
ఐ హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్ వెరీ క్లియర్లీ దట్ మనము ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని ఫాలో అయితే దాంట్లో కొన్ని సీక్వెన్స్లు ఉంటాయి. ఆ సీక్వెన్స్ ప్రకారం మనం వెళ్ళిపోతే మనకి పని అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో దానికోసం ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది ఏంటి అని అంటే జావా స్క్రిప్ట్లో ఏదైనా ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. రియాక్ట్లో ఏంటి అని అంటే, యాంగులర్లో ఏంటి అని అంటే మనం ఏదైనా చేసేటప్పుడు దీంట్లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటాడు అనమాట. దానివల్ల మనకు తొందరగా అయిపోతుంది పని. సరే చెప్తాను. రియాక్ట్ ఈజ్ లైక్ రిమోట్ కంట్రోల్. అబ్బో, మీరు రిమోట్ అంటే మళ్ళీ రిమోటే ఆలోచిస్తారు. సరే, ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్లో సౌండ్ పెంచుకోవాలనుకో, ఎలా సౌండ్ పెంచవచ్చు? ఆ వాల్యూమ్ బటన్ ఇట్లా ఇంక్రీజ్ చేస్తే వస్తుంది. నా మొబైల్లో నేను సౌండ్ పెంచాలనుకో, కానీ నేను ఒక గెస్చర్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. నా మొబైల్లో నేను ఇలా అన్నాను అనుకో, రెండు ఇలా పెట్టి ఇలా అంటాను, అనగానే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలా అంటే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలా అంటే సైలెంట్ అయిపోతుంది. ఈ షార్ట్ కట్స్ అన్ని ఎవరిచ్చారు? వాళ్ళు ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇచ్చింది కదా. అలాగే రియాక్ట్ కూడా మనకు కొన్ని సింపుల్గా చేసేయగలిగే కొన్ని ఫీచర్స్ ఇస్తుంది. ఆర్ యు గెట్టింగ్? ఇన్బిల్ట్ గానే. అర్థమవుతుందా? అండ్ దీన్ని పద్ధతిగా ఫాలో అవ్వడానికి మనకు ఒక ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇంటికి వైరింగ్ అవన్నీ కావాలనుకో, సో మనకు షాప్ కూడా చెప్పేస్తాడు తెలుసా. నువ్వు వెళ్ళి అడిగావు అనుకో, ఏమంటారు? సార్ నాకు ఈ పైపులు కావాలంటే దేనికండి అంటారు. ఇలాగా ఇల్లు కడుతున్నామండి, 3 బెడ్రూమ్లు అండి అని అంటే, అవునా, అయితే మీకు ఇవన్నీ కావాలండి అని చెప్పేసి మనకి బాత్రూంలో ఈ అవసరం అండి అవసరం అండి మొత్తం ఇచ్చేస్తాడా చేయదా? ఎస్టిమేషన్, మీకు ఎల్ షేప్ పైపులు కావాలి, మీకు ఆ మూల ఉంటుంది ఈ మూల ఉంటుంది అని మొత్తం లిస్టుతో సహా ఇచ్చేస్తాడు. ఏమన్నా మిగిలిపోతే మళ్ళీ వెనక తీసుకొచ్చి ఇచ్చేయండి, నేను తీసేసుకుంటానే, పర్లేదంటే. బాగుందా అది? లేకపోతే మనమే వెళ్ళి మనమే కొలుసుకుని మనమే చేసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ జావా స్క్రిప్ట్లో ప్రతీదీ మనం రాయాలి. ఓకే. రియాక్ట్లో ఏంటి అని అంటే, యాంగులర్లో ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు కొన్ని మనకి ఫీచర్స్ ఇస్తాం. వాటిని యూజ్ చేసుకుని మనము ఏం చేయొచ్చు? అప్లికేషన్ని బెటర్గా డెవలప్ చేయొచ్చు. సో హెచ్టిఎంఎల్ నేర్చుకోవడానికి పర్పస్ ఏంటి? జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవడానికి. హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ ప్యూర్ వెబ్సైట్ల వరకు మాత్రమే. వెబ్ అప్లికేషన్లో కూడా ఈ పనులన్నిటిని, ఇక్కడ టెక్స్ట్ రావాలన్నా ఇమేజ్ రావాలన్నా హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కావాల్సిందే. కానీ అప్లికేషన్గా మార్చాలి అని అంటే జావా స్క్రిప్ట్ కావాలి. దానికి డైనమిక్ నేచర్ క్రియేట్ చేయాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ కావాలి. అదే ఇంకా బెటర్గా చేయాలి అని అంటే రియాక్ట్. బెటర్గా చేయడం అంటే స్టైల్లో కాదు, ఫీచర్స్లో పర్ఫార్మెన్స్లో బెటర్ చేయడానికి మనకి రియాక్ట్ కావాలి. అర్థమైందా? క్లియర్? ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి? దట్స్ ఓకే. ఓకే ఓకే అయిపోయింది. దాన్ని ఏమంటారు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అప్పుడే అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాం, ఎలా నేర్చుకోబోతున్నాం, రైట్? ఓకే. ప్రతిదాన్ని నేను స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్పిస్తాను. మీకు స్టార్టింగే జావా స్క్రిప్ట్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే. ప్యూర్ లాంగ్వేజ్ని మీరు లాంగ్వేజ్గా నేర్చుకుంటారు. ఓకే. ప్యారలల్గా మీకు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కూడా జరుగుతుంది. ఏం లేదు, చిన్నవి, మీరేం కంగారు పడకండి, చెప్తాను. హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కూడా మీకు ప్యారలల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. అసలు వర్రీయే అవసరం లేదు. ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు చెప్పి మనకు రియాక్ట్ అయిపోవచ్చింది అని అన్నప్పుడు నేను సిఎస్ఎస్ వాటిని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఏం కంగారు పడదు, కానీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఇది నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మనం ఏంటి అని అంటే, చూడండి అన్న, కాఫీ ఎలా పెడతారు మీరు? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మీ పేరు మర్చిపోయాను. తనూజ, మహాలక్ష్మి. మహాలక్ష్మి, కాఫీ ఎలా పెడతావు చెప్పు. పాలు ఉన్నాయి, తర్వాత ఏం చేస్తారు? పాలు ఉంది, ఏం చేస్తారు? చూసా, అమ్మాయి మిస్ అయిపోయింది.
నేను ఆ తప్పు కోసమే నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట. పాలు ఎలా హీట్ చేస్తావు? పాల ప్యాకెట్ తీసుకెళ్ళి స్టవ్ మీద ఇలా పెట్టేద్దామా? బౌల్ కావాలి. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ వేరియబుల్. మీరు ఏదైనా ఒక వర్క్ చేయాలి అని అంటే, ఇప్పుడు తెలుసో తెలియకో మీరు ఏదైనా వర్డ్స్ వినుంటారు. వినలేదు అన్నా చెప్పండి నాకు. నేను కొద్దిగా గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటా కొన్ని. రైట్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ టు యాడ్ 2 నెంబర్స్ అని ప్రోగ్రామ్ మనకి ఇస్తారు. అలాంటి సెంటెన్స్ విన్నారా? నేను రాయేసారా లేదా అని అడగట్లా. అలాంటి సెంటెన్స్, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు యాడ్ 2 నెంబర్స్ అని అన్నారు. అమ్మా, కంగారు పడకుండా, వర్రీ అవ్వకుండా మీరు నాకు చెప్పాలి. నేను వినలేదు, వినకపోవడం నీ తప్పు కాదు. ఓకే, అలాంటివి విన్నారనుకో, 2 నెంబర్లనే యాడ్ చేయాలి. నేను యాడ్ చేయాలి అని అంటే ఆ 2 నెంబర్లని పెట్టుకోవడానికి నాకు 2 కంటైనర్లు కావాలి. వాటినే వేరియబుల్స్ అని. అర్థమవుతుందా? ఇట్లా మీ అప్రోచ్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏ కంగారు పడకండి అస్సలు. నేను ఆ కంగారు పడడం కాదు, కానీ వర్రీ అవ్వండి. ఒక విషయంలో వర్రీ అవ్వండి. ఎందుకనంటే మీకు ఎక్కడ స్పేస్ ఉండదు. ఓకే ఓకే, ఒక 2 నిమిషాలు పూర్తిగా గాలి పీల్చుకుందాం అన్నట్టు ఉండదు. కొద్దిగా సఫకేటింగ్గానే ఉంటుంది. అంటే అన్ని ఫ్యాన్లు, ఏసీలు అన్నీ ఉంటాయి, కానీ సఫకేషన్ వస్తుందా చూస్తారు. అయితే నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడు పొరపాటున కూడా. నువ్వు నువ్వు ఇఫ్ ఎల్స్ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడాలి. నానా, ఈవెన్ నెంబర్ అంటే తెలుసా? ఏంటి ఈవెన్ నెంబర్? ఆయన అలా చెప్పేసి వదిలేసు. అదే మీరు చేసే మిస్టేక్. అలా చెప్పకూడదు. 2 తోటి మాడ్యులస్ డివిజన్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 0 వచ్చిన నెంబర్ని ఈవెన్ నెంబర్ అంటారు. అలా మొత్తం చెప్పాలి. ఎప్పుడైతే మనం అలా చెప్తామో మనం కోడ్ రాయలేము. ఎవరైతే సిన్సియర్గా మొత్తం తెలియక కాదు, నీకు తెలీదా? 2 తోటి మాడ్యులస్ డివిజన్ అని అంటే రిమైండర్ వచ్చేటట్టు డివైడ్ చేయడం, లేదా అనే వర్డ్ చెప్పాలి అక్కడ. 2 తోటి రిమైండర్ వచ్చేలాగా డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వస్తే అది ఈవెన్ నెంబర్ అని నువ్వు చెప్పాలి. ఓకే, ఒక నెంబరు పాజిటివ్ నెంబరా నెగిటివ్ నెంబరా అనేది ఉందనుకుందాం. దీన్ని ఎలా ఆలోచించాలి? ఇప్పుడు నేను రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ ఎ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఆర్ నెగిటివ్ నెంబర్. ఇది క్వశ్చన్ నేను ఇచ్చింది. నువ్వేం చేయాలి? ఒక నెంబర్ని తీసుకోవడానికి ఒక వేరియబుల్ కావాలి ఫస్ట్. అవును కదమ్మా? ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ అమ్మాయి కొద్దిగా బెండకాయ కూర వండి పెట్టమ్మాయి అన్నాను అనుకో. ఫస్ట్ ఏం చేస్తావు? బెండకాయల కంటే ముందు సంచి కావాలి. అందుకే పాలిథీన్ ఎక్కువైపోయి ప్లాస్టిక్ పాడైపోతుంది ప్రపంచం నీ వల్లే. సో ఫస్ట్ బ్యాగ్ తీసుకో. సో ముందు మనకు వాటిని పెట్టుకోవడానికి ఒక బ్యాగ్ అనో లేకపోతే ఒక గిన్నెనో కావాలా వద్దా? అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో బెండకాయ కంటే ముందు బ్యాగ్ గురించి ఆలోచించు. అవునమ్మా, ఆలోచించి. అదే వేరియబుల్ అని థాట్ ఎట్లా వస్తుంది నాన్న నీకు? కోడ్ రాయడం అంటే ఈజీయా? దానిలో ఒక 10-15 రోజులు మునిగితేనే మనం రాయలేము. అలాంటిది డైరెక్ట్గా థాట్ నీకు ఎలా వచ్చేస్తుంది? ఆ థాట్ తెప్పించే బాధ్యత నాది. థాట్కి కూడా తోలుడిపోద్ది. రావాల్సిందే. మనందరికీ బ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఈగలం దోమలం కాదమ్మా, మనకు బ్రెయిన్ ఉంది. మనకు లేకపోతే ఎట్లా? దోమలే చాలా బ్రెయిన్ వాడుతున్నాయి. ఎంత తెలివైన దోమలు ఉన్నాయంటే ఇక్కడ, నేను ఎక్కడైనా తరిమాను అనుకో డార్క్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇదంతా వైట్ కదా, నీకు ఎక్కడ డార్క్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది తెలుసా దోమ? మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? వెరీ ఇంటెలిజెంట్. మనకు లేదంత ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, అట్లాంటిది మనం థాట్ తెచ్చుకోవాలి కదా. ఏం థాట్ తెచ్చుకోవాలి మనం? ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు దాన్ని అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి, ఆ అప్రోచ్తో సహా చెప్తాను నేను.
సింటాక్స్ చెప్పి వదిలేసే రకం కాదు నేను. సింటాక్స్ బుక్లో ఉంటుంది, ప్రతి దాంట్లోనూ ఉంటుంది, రైట్? కానీ మనకు అప్రోచ్ ఏంటనేది ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని తీసుకుని ఆ అనాలిసిస్ చేయగలగాలి, దాని అప్రోచ్ ఏంటనే తెలుసుకోగలగాలి. తెలిస్తే 15 రోజుల్లో ఇటున్న వాళ్ళు అటు వెళ్ళిపోతారు, పక్కా చెప్తున్నాను. హౌస్ వైఫ్ విత్ 2 kids, 2011లో MBA కంప్లీట్ చేసిన అమ్మాయి, 2022లో నాతో ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుని జాబ్ చేస్తుంది. సో నేను ప్రాక్టికల్గా చేయకుండా నేనేం మాట్లాడను. ఆ అమ్మాయికి జాబ్ తెప్పించిన రోజు అనిపించింది అనమాట, నేను ఉంటే ఇక్కడే ఉండాలి. ఐ నో వాట్ ఈజ్ మై టెస్టింగ్. ఆ అమ్మాయి స్టూడెంట్ వాళ్ళ అక్క, కానీ ఎంత సిన్సియర్గా కష్టపడ్డదో నాకు తెలుసు. 15 రోజులు, ఎక్కువ రోజులు కూడా పట్టలే, 15 రోజుల్లో ఆ అమ్మాయి డెవలపర్ అంతే. She started coding, she started enjoying coding, she started enjoying the thinking, she started enjoying and solving the problems. She started building the logic, she started solving the issues, she started solving the errors. వస్తే ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా, వస్తుంటే మాకేం కర్మ సార్, మేము ఎంజాయ్ ఎందుకు చేయమని అనుకుంటారు. రాకపోతేనే కదా ఈ బాధ అంతా. నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నా, నువ్వు కూడా ఏం చేయాలో పట్టు వదలకుండా చేస్తా ఉంటా అంతే. ఇక్కడ మనం ఏం యుద్ధాలు చేయట్లేదు, ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేయట్లేదు. చేతనవా? అది అయ్యేదైనా మన చేతిలో ఉందా? అది మరి మనం ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవాలి కదా. మన చేతిలో ఉన్నది ఏదో మనం చేయాలి కదా. ఇప్పుడు అర్జెంటుగా మనము సీఎం అయిపోవాలంటే కుదురుతుంది కదా. మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి? మన నియోజకవర్గంలో వాటర్ సమస్య, అదే ఆ ప్రాబ్లం ఉంది. మరి జాబ్ కూడా కాదు నాన్న, మనం కోడ్ రాయడం. జాబ్ ఎతుక్కుంటూ వస్తుంది, నువ్వు కోడ్ రాయి. జాబ్ కోసం కోడ్ అయితే రాయి, అదైతే రాంగ్ అప్రోచ్. కోడ్ని నువ్వు ఎంజాయ్ చేసేలాగా రాయి. నువ్వు ఒక్కసారి ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయి, ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఏమనుకోకండి, మరీ ఎక్కువ సినిమా గురించి చెప్తున్నాను నేను. సినిమా గురించి ఇదేనా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు సినిమా వాళ్ళతో మాట్లాడలేదా? కొంతమంది యాక్టింగ్ చూస్తే నీరసం వచ్చేది. ఇంటర్వెల్ ఎప్పుడు అవుతుంది, సమోసా ఎప్పుడు తినొచ్చు అన్నట్టుంటుంది. కొంతమంది చూస్తుంటే బాగుంటుంది, వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు దాన్ని. వాళ్ళు చేసే పనిని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫేస్లోంచి రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తాయి. వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయట్లేదు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ సినిమా హిట్ అవ్వకపోతే మా నాన్న ఏం చేస్తాడు అని ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇంక ఈడేం యాక్టింగ్ చేస్తాడు. అదే ఎంజాయ్ చేస్తే ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ వేరుంటాయి. నువ్వు ఎంజాయ్ చేయకుండా మాత్రం కోడింగ్ రాస్తే మాత్రం కుదరదు. అనుకు రాయకు, దీని ఎలా పెట్టు, ఫేస్ పెట్టు. లేదమ్మా, ఇవన్నీ కావాలిరా, లేకపోతే మీరు ఏమవుతారు ఆటోమేటిక్గా ఒక 10 రోజులు కాగానే నీరసం కాదు, కోపం వస్తూ ఉంటుంది, చిరాకు వస్తూ ఉంటుంది, పెయిన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? ఎస్పెషల్లీ నాన్ ఐటీ వాళ్ళు అందరూ చేసేస్తున్నారు, నేనెందుకు చేయట్లేదని వర్రీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఏమీ చేయట్లేదు వాళ్ళు. వారం రోజుల తర్వాత అందరూ సమానం అయిపోతారు. నాకు తెలుసు ఆ విషయం. స్టార్టింగ్లో 2-3 రోజులే యూనో యూనో అన్నట్టు ఉంటారు. ఇవన్నీ చూసాం మేము. అస్సలు వర్రీ అవ్వకండి, ఎందుకంటే క్లాసులో అందరూ ఉన్నారు కదా, అందుకని చెప్తున్నా. అస్సలు వర్రీ అవ్వకండి. చిన్న చిన్నవి మనం నేర్చుకుంటూ పోతుంటే 15 రోజుల్లో గోదావరిని ఇటు నుంచి అటుని దాటేస్తాం పక్కా. కానీ ఆ 15 రోజులు మనం ఎట్లాగా నిలబడ్డం అనేదే మన ఇంపార్టెన్స్. క్లియర్? ధైర్యం తెచ్చుకోండి, హ్యాపీగా చేయాలి. మనము సాల్వ్ చేసి హ్యాపీనెస్ని పొందాలి, రైట్? యా, నేను చెప్పాను. నేనేమైనా డైరెక్ట్గా సింటాక్స్ చెప్పేసి వదిలేసానా? 4 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి పంపించేశానా? లేదు కదా. దాన్ని ఎలా ఆలోచించాలనేది కూడా చెప్తున్నాను కదా. ఒక నెంబర్ని ఎలాగ ఆలోచించాలి, ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎలాగ ఆలోచించాలి, ప్రతిదీ క్యారీ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను కదా. కాబట్టి నా పని నేను చేస్తున్నాను, మీరు మీ పని మీరు చేయండి. పాయింట్ నెంబర్ క్లియర్?
దీంతో పాటు మనము ఏమి నేర్చుకోబోతున్నాం అనేది ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ మొత్తం సిలబస్ ఉంది. edupoly.in అని వెళ్ళండి. దీంట్లో సిలబస్లో ఉన్నాయి కాకుండా కూడా నేను నేర్పిస్తా. ఓకే, ఇది కేవలం ఆన్లైన్ ఫీజు అమ్మా, దయచేసి ఆఫ్లైన్ అనుకోకండి. ఓకే, నా వెబ్సైట్లో నేను అప్లోడ్ చేయలేను, అంటే బద్ధకం అట్లా ఉంటుందిలే. వేరే వాళ్ళ పని రోజుకి రోజు చేసి పెడతా ఉంటాం, మరి అంతే. ఓకే, సో హియర్ మీరు నేను ఏమేమి టాపిక్స్ చెప్తున్నాను అనేది మీకు క్లియర్గా నేను ఇక్కడ చెప్పేసి పెట్టాను, ఎలాబొరేటెడ్గా చెప్పాను. మీరు ఇది చూడండి, సారీ ఇక్కడ కరికులంలో పెట్టాను, తర్వాత అసైన్మెంట్లో. ఓకే, సో దీంట్లో అసైన్మెంట్స్లో ప్రతి దాన్ని నేను స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు ప్రతి దానికి సపరేట్ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చాను. ఒక్కసారి చిన్న అసైన్మెంట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ కేవలం ఇలాగ మాత్రమే ప్రింట్ చేయి, తర్వాత కొద్దిగా కాంప్లెక్సిటీ పెంచాం, తర్వాత ఇంకొక వేరే టైప్ ఆఫ్, తర్వాత కాంప్లెక్సిటీ కొంచెం పెంచాం. సో ఇలాగా స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ మీ కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది తప్ప డైరెక్ట్గా ఏ థింకింగ్ లేకుండా వీళ్ళకి ఏదో అసైన్మెంట్లు ఇచ్చేసాము, వీళ్ళ వీళ్ళు సావని అని నేను ఎప్పుడు అనుకోను. నా సాయి శక్తులా మీకు ఏ ప్రొసీజర్ కావాలో అదంతా పెడతానే ఉంటాను. ఇది కేవలం దీంట్లో కాదమ్మా, దీంట్లో ఒక్క దాంట్లోనే కాదు. సిఎస్ఎస్ ఇవన్నీ చూసుకోండి, నేను డైరెక్ట్గా జేఎస్ఎక్స్ బేసిక్స్ అని పెట్టాను. మీరు రియాక్ట్కి వెళ్ళే ముందే ఇన్ని చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే రియాక్ట్కి వెళ్తారు. అది ఒక టాపిక్ మీద, ఇది ఇంకో టాపిక్ మీద, ఇది ఇంకొక టాపిక్. నా మాట అర్థమవుతుందా? మీరు ఒకటేసారి పెద్ద చేయరు, చిన్న ఎన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రతిదానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇంప్లిమెంట్ కౌంటర్ అన్నాను, ఇంప్లిమెంట్ కౌంటర్ అప్లికేషన్ విత్, ఇది జస్ట్ కౌంటర్, ఇది విత్ రీసెట్. ఒక్క స్టెప్ ఇంక్రిమెంట్ కానీ చేయాల్సింది. నా పాయింట్స్ అర్థమైనాయా? ఏ టాపిక్ మిస్ అవ్వదు. ఓకే, మీకు తెలియదు కదా, నేను అబద్ధం చెప్పచ్చు. మీరేం చేయాలంటే, ఈడెవడో ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు, ఈ లింక్ చూడు అని చెప్పి మీ తెలిసిన అన్నలు ఎవరైనా, అక్కలు ఎవరన్నా, సీనియర్స్ ఎవరైనా రియాక్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి చూపించండి. వాళ్ళు కనుక ఇదంతా వేస్ట్ అని అన్నారు అనుకో, రాక నేనేమన్నా నువ్వు ఎంచుకున్న పర్సన్ అలాంటి, నా తప్పు లేదు దాంట్లో. కరెక్ట్ పర్సన్ ఎంచుకుని చూపించుకోండి. ఇటు కరెక్టే మాట్లాడతానని లేదురా, పద్ధతిగా ఉంది, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉంది, మొత్తం చూపించండి. ఇదంతా చూపించండి, వాళ్ళు మొత్తం చూడరు. వాళ్ళు నేనేం చెప్తున్నాను చూడకుండా ఈడెవడని చెప్తూ ఉంటాడు, వీడు కళ్ళద్దాలు బాగాలేవు, వీడి హెయిర్ స్టైల్ బాగాలేదని చూసి వదిలేస్తారు. కొంత మహానుభావులు ఉంటారు. మీరు ఎత్తుక్కునే వాళ్ళు అట్లా ఉంటే నేనేం చేయలేను. కానీ పూర్తిగా ఇవన్నీ చేస్తే స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తే మీరు చేస్తూ మీరు ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ని చేయబోతున్నారు. నేను ఇదే ఎందుకు చూపిస్తాను అని అంటే, దిస్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు ఫ్లిప్కార్ట్. ఇందాక చూపించిన డాష్ బోర్డ్ ఉంది కదా, సేమ్ టు సేమ్ డాష్. ఇంక్లూడింగ్ ద లొకేషన్, దాని ఇన్ఫర్మేషన్తో సహా. నీ ఇష్టం, మీరు చేయాలనుకుంటేనే. ఇప్పుడు నేను మిడిల్ ఆఫ్రికాని నేను ఫిల్టర్ చేయాలంటే మిడిల్ ఆఫ్రికా కంట్రీస్ మాత్రమే వస్తాయి. ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్ నేను చేసుకో. ఇవి మీరు కానీ ఇది చేయాలంటే ఏం చేయాలి?
what is a string, what is an array, how to generate the list items, how to create the images, ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన తర్వాత మనం ఇక్కడికి వస్తాం. ఏమా? ఓకే, ఇంతసేపు కూర్చోవాలా సార్? అయ్యో, రోజు వెళ్ళ అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఈరోజు మాత్రమే 1 hour, రేపటి నుంచి 10 hours. ఓకే అమ్మా. ఓకే, ఎందుకు రాదు సార్? వస్తుంది కదా. చంద్రముఖి దెయ్యం వచ్చినంత వస్తుంది. పూర్తిగా చంద్రముఖిలా మారిన గంగను చూడండి. ఆ సౌండ్ వినకపోతే నాకు చెప్పండి. కళ్ళలో కోడ్ రాకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటుంది. ఓకే, కళ్ళలోకి కోడ్ వస్తుంది, కోడ్ తెప్పిస్తాను. సరేనా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యువర్ జర్నీ గోస్. క్లియర్? లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డే, దయచేసి నన్ను నమ్మకండి. ఓకే, అవును, నన్ను ఎవరిని నమ్మకండి, నన్నేంటి. లింక్డ్ఇన్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దీంట్లోకి వెళ్ళండి. మన స్టూడెంట్స్ ఏం నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తున్నారు అని చెక్ చేయండి. ఎలా చెక్ చేస్తారు సార్? ఎడ్యూపాలి అని టైప్ చేయండి. ఎడ్యూపాలి అని టైప్ చేస్తే ఎడ్యూపాలి పేరు కింద ఉన్న వర్క్ అంతా మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది. మానస అని మన స్టూడెంటే, ఇంకా ఎక్కడుంది, ఇంటర్నెట్ ఎడ్యూపాలి సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ReactJS రిడక్స్. ఆ అమ్మాయి చేసిన అప్లికేషన్ ఇది. ఏమో నేను చూడలేదు. ఓకే రైట్, ఇదేంటిది? ఫిల్టర్కి సంబంధించిన ఒక యాక్టివిటీ. ఆ అమ్మాయి ఇంకేమేమి చేసింది? అచ్చా, ఇదంతా డిప్పుల్ విఘ్నేష్ చేసిన అప్లికేషన్. ఒక కీవర్డ్ని సెర్చ్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు రావడం. మన శ్రీనాథ్ రాసిన జస్ట్ కంటెంట్ ఇది. మన సాయిరామ్ అని ఉంటాడు కదా అతను, ఇది మన స్టూడెంట్ రాసిన క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్. ఇది మనం చేసుకున్నది, వీళ్ళు నేర్చుకున్నది, వీళ్ళు చేసేది. ఓకే నైస్, ఇది బాగుంటుంది, ఇది అప్లికేషన్ బాగా చేసి. స్పీడ్గా పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది, కానీ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తుంటే ఇక్కడికి యాడ్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ మీరు చూడండి. అంటే నేనేం క్లాసులు చెప్తున్నాను, నేను ఎంతెంత చెప్తున్నాను, ఈ అప్లికేషన్ కూడా బాగుంటుంది. టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ గురించి, వాళ్ళ టూర్స్ గురించి, వాటి గురించి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా రాస్తాం. ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ మన వాళ్ళతోటి నేను చేపించినవి, వాళ్ళు చేసినవి. సో నన్ను నమ్మాల్సిన పనేం లేదు కదా. అర్థమైందా? వాళ్ళు చేసింది నేను చూపించాను, ఇప్పుడు నేను చేసే వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు కదా. ఇన్నెక్కడ చేస్తాను నేను కోడ్ ఏమి ఇవ్వలేదమ్మా. అది మెల్లగా తెలుస్తుందిలే నిలకడ మీద నేనేమి ఇస్తాననేది. అట్లా వీళ్ళు సచ్చినట్టు ఇవన్నీ రాయాల్సిందే. మళ్ళీ చెప్తున్నా, సచ్చినట్టు రాయాలి. ఎందుకు రాయిపిస్తున్నానంటే చాలా సింపుల్ రీజన్. మీరు రాస్తున్నప్పుడే మీరు ఏం చెప్తారు అనే దాని మీద క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, యా, ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన సపోర్ట్ అంతా నేను ఇస్తాను. ఇంకొక పాయింట్ లాస్ట్, ఎంతమంది ఉన్నారో కూడా తెలియదు. ఓకే, 5గురే మిగిలారా పాపం. 4గురే మిగిలారా, నో ప్రాబ్లం. వాట్ ద హెల్. కొంతమంది యాంగులర్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చి ఉంటారు, కొంతమంది రియాక్ట్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చి ఉంటారు, కొంతమంది ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చి ఉంటారు. అంటే MERN కానీ, మీన్ కానీ, జావా కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, జావా కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ జావా స్క్రిప్ట్, యాంగులర్ వరకు కామన్. యాంగులర్ రియాక్ట్లో కూడా జావా స్క్రిప్ట్ వరకు కామన్. ఓకే,
ఇన్ఫాక్ట్ టైప్ స్క్రిప్ట్ కొరకు కూడా కామన్. టైప్ స్క్రిప్ట్ తర్వాత ఎవరికైతే రియాక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు రియాక్ట్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు, ఎవరికైతే యాంగులర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు యాంగులర్ అప్పుడు సపరేట్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు కామన్ బ్యాచ్. అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ ద కోర్ ఫర్ యాంగులర్, రియాక్ట్, NodeJS, ExpressJS, MongoDB. వీటన్నిటికీ కోర్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? జావా స్క్రిప్ట్. సో మనం దేని మీద స్ట్రాంగ్గా ఫోకస్ చేయాలన్న విషయమే స్ట్రైట్ అవే నేను కూర్చున్నాను. ఓకే, 15 రోజులు, నెక్స్ట్ 15 రోజులు ఫుల్ ఆఫ్ లాజిక్, ఫుల్ ఆఫ్ కోడింగ్. ఓకే, సో టుమారో ఐ వాంట్ టు సీ యూ at 7 o'clock. టుమారో ఐ వాంట్ టు సీ యూ at 7 మార్నింగ్ 7 AM. ఓకే, నేను రావడానికి ఒక్క 5 నిమిషాలు ఎడిట్ అవ్వచ్చు, రేపు ఈరోజు సండే కాబట్టి. ఓకే, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లీజ్ కమ్ టుమారో. ఎవరైనా దీంట్లో కావ్య మీరు ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ చేసలేనట్లేదు. ఓకే, చేసేసారా? Am I audible? Oh, yes, sir. I have registered, sir. నేను ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అంటే మీకు వీడియో పంపించాలన్న అవన్నీ. తర్వాత దుర్గా ప్రసాద్, సన్నీ, మీరు రిజిస్టర్ చేశారండి? లేదు సార్ ఇంకా. ఓకే, మీరు వాట్సాప్ నా లింక్ ఉందా మీ దగ్గర? ఉంది అండి. కొద్దిగా వీలు చూసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేసేస్తే నేను మీకు వీడియో పంపిస్తూ ఉంటాను, మెటీరియల్ పంపిస్తూ ఉంటాను. ఓకే, సందీప్ సార్, మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేశారా అండి? లేదు సార్, ఇంకా లేదు సార్. మీకుందా రిజిస్ట్రేషన్ లింక్? ఉంది సార్. ప్లీజ్ చేయండి. యా, ఓకే సార్. వైష్ణవి, ఆర్ యూ మై ఓల్డ్ స్టూడెంట్ ఆర్ న్యూ స్టూడెంట్? ఓల్డ్ స్టూడెంట్. ఓకే అమ్మా, ఫైన్, సీ యూ. మీరు కూడా దీంట్లో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయండి ఒకసారి. చేసేసాను. ఓకే మ్యామ్. సో టుమారో వీఆర్ మీటింగ్ at 7. That's it for the day. See you tomorrow.